मानस की गत एही बद बखत हम चो बखील गाफल बेनजर बेबाक नानक बगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। वाहिगुरु साहिब जी पंच परवान पंच परधान पंचे पाव है दरगह मान पंते सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनो आओ एकाग्रता टिकाओ दी दात बख्श दियां गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु नानक साहब जी दी उच्चारण कीती अमृत बाणी जपजी साहब। अज इत्थे 16वीं पौड़ी दे आरंभता विच महाराज ने बचन वरते पंच परवान, पर उंज पिछे तो तरतीब वेखो महाराज ने एक ओंकार तो आरंभता कीती, फिर उस एक परमात्मा दे गुणां नूं बयान कीता, फिर जिक्र किया वो गुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल मिलता है। ते अगां जाके बचन कहे सन कि तू सचियार किवें होवें, कूड़ दी पाल कूड़ दी कंध किवें टुटे। फिर आप ही बचन वरतिया कहन लगे जदों उस मालक दी रजा विच तू हुक्म विच तुरेगा, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ते फिर अगे जिक्र किया उस मालक दे हुक्म विच आकार बनिया सब कुछ जो तेनू दिसदा पिया ये सब कुछ उस मालक दे रजा विच हुक्म विच है। फिर अगां जाके सतगुरु ने कृपा करके ये गल कही सबना जियां का एक दाता है सो मैं विसर ना जाई। अगां तीर्थां दी गल कीती। सतगुरु महाराज ने जे जुग चारे दी पौड़ी उचारण की ते अगां जाके 4 पौड़ियां फिर सुनन दियां उचारियां। सुनन तो बाद फिर एक पौड़ी मन्ने की उचारी ते 3 पौड़ियां मन्ने कियां उचारियां। महाराज ने यह तरतीब बख्शिश की हजूर ने। महाराज ने 4 पौड़ियां सुनन दियां, फिर एक मन्ने की, ते फिर जिन्हें सुन के गुरु की गल नूं मन ले। जदों कोई मनदा ते अज महाराज कहंदे वो फिर 5 जन बन जाते, वो 5 जन बनते। हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों पढ़ो 5 शब्द दे की अर्थ ने। उंज गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर 5 शब्द 5 विकारां लई भी आया। 5 शब्द 5 चंगे गुणां लई भी आया, सत संतोख दया धर्म लई। बाणी में जिहड़ा 5 शब्द है वो नगर दे मुखी लोकां लई भी आया। आपां बाणी विचों कुछ प्रमाण पढ़ीए। एक ते बचन पढ़दे अवर 5 हम एक जना
क्यों राख्यूं घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। हुण इत्थे ते अर्थ भी सतगुरु मैं कल्ला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पंज ने, मैं पंजां तो कल्ला किवें बचां। मैनूं मार दिया लुट दिया, किहदे अगे पुकार करां। इत्थे पंच शब्द आउंदा विकारां लई, ते महाराज ने पंज तत्तां लई भी शब्द वरते हैं। जदों बाणी च पढ़दे हैं, पंच तत्त तुद सृष्ट सब साजी, कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। इत्थे क्या भी मालक तू सृष्टि पंज तत्तां दी बनाईए, छेवां तत्त कोई नहीं, ना कोई ऐसा माई का लाल है जिहड़ा छेवां तत्त पैदा कर सके। इत्थे पंज शब्द आए हैं पंज तत्तां लई, ते गुरबाणी अंदर सतगुरु महाराज ने जदों इत्थे शब्द वरतिया, जां एक थां वचन आउंदा है, पंच लोग सब हसन लगे, तपा लोभ लह रहा गालिया। ये भी एक बाणी विच वचन आउंदा है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने ना जदों एक पंगत चलाई, सब नूं इक्को थां रब्बी उपदेश, इक्को थां गुरु का लंगर वरतिया, ते गोइंदवाल एक तपा रहिंदा सी, वो बहुत अंदरों जात पात मनदा सी, ऊच नीच मनदा सी। उन्हें विरोधता शुरू की भी गुरु अमरदास जी सब कुछ तैश नैश करी जा रहे हैं। ते महाराज ने एक कृपा की, महाराज कहन लगे जिहड़ा प्रशादा पंगत विच बैठ के छकेगा ना, इक्को थां ते सारे जने कल्ला प्रशादा नहीं, नाल उहनूं एक एक मोहर देवांगे। महाराज ने एक एक मोहर वंडी, ते जदों एक एक मोहर मंडी ते तपे तां गल पहुंची भी गुरु नानक दा दर ते हुण मोहरां भी मंड रहा। तपा चुप रहा, ते महाराज ने 2-4 दिनां बाद कहन लगे, अज तो बाद जिहड़ा प्रशादा छकेगा ना पंगत विच बैठ के, उहनूं एक बार प्रशादा जिहड़ा बैठ के छकेगा पंगत विच, उहनूं 5-5 मोहरां मिलणगीਆਂ। महाराज ने 5-5 मोहरां वरताईं गोइंदवाल साहिब। ते जदों तपे नूं पता लग्या भी अज ते 5 मोहरां वरता रहे है, उहने अपने पुੱਤ नूं कंध टपा के गुरु घर दी ते पंगत विच बिठाउण दा यतन कीता। ते जदों कंध टपाई ते उहदे पुੱਤਰ दी कंध तो डिग के लत टुट गई। महाराज ने उत्थे गुरमुख जन हस पे। बाणी च लंबीरा वचन है, उत्थे एक वचन क्या सी, पंच लोग सब हसन लगे, तपा लोभ लै रहा गालिया। महाराज कहंदे उत्थे कहंदे गुरमुख जन ने जिहड़े मुखी लोक ने वो हस पे कि तपा अंदरों विरोधता करदा है, पर जदों 5 टकियां दी मोहरां दी गल आई, लोभ दा मारिया अपने पुੱਤ नूं गुरु नानक दे घर दी कंध टपाउंदा। इत्थे भी वचन आया। तां सतगुरु ने 5 शब्द विकारां लई, 5 विकारां लई, 5 शब्द 5 चंगे सत संतोख दया धर्म गुणा लई, 5 जिहड़ा शब्द है वो 5 तत्तां लई वरतिया, 5 शब्द नगर दे मुखी लोकां लई वरतिया। ते इत्थे जिहड़ा 5 शब्द आया है, इहदे अर्थ ने पंच परवान, इहदे अर्थ ने गुरमुख जन, भगती करन वाले, गुरु दे उपदेश नूं हिरदे विच वसा के कमाउण वाले। महाराज कहन लगे जिन्हां ने गुरु दे उपदेश नूं सुन के हिरदे विच वसा के प्रण करके गुरु दे मार्ग ते तुरे, सतगुरु गुरु नानक साहिब कहन लगे वो पंच परवान, वो गुरु दे दर प्रवान हो गए। कल्ले प्रवान नहीं, महाराज कहंदे पंच प्रधान, वो रब दे घर प्रधान हो गए। उंज बंदा कई बारी गुरु तो टुट के दुनियावी तौर ते निक्कियां निक्कियां थावां दी चौधर प्रधानगी पिछे झगड़दा है, पर महाराज कहंदे भाई जे तू गुरु दा उपदेश हिरदे विच कमावे ना, सच ए तू दुनिया दी गल छड्ड, ए ते 4 दिन दी खेड़ है, तू ते रब दे घर भी प्रधान बन जाएगा। पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, दरगह मान। तू रब दे दर दरगाह विच, उस मालक दे प्रलोक विच, घर विच तेनू महाराज कहन लगे मान मिलेगा, वडियाई मिलेगी। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी बाणी पढ़ो,
ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਆਪਣੇ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੂੰ ਪਤ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਏਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਔਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਬਚਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਂਝ ਵੀ ਆਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਕੀ ਆਈ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਚੇ ਵੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਈ। ਤਲਬਾ ਪੌਸਨ ਆਕੀਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਲੇਖਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਮਾਨ ਚਾਹੁਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੰਚ ਜਨ ਬਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਥਾਂ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ 4 ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ 4 ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਕਰ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। 4 ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ, ਪੰਚ ਗਵਾਏ, ਪੰਚ ਬਸਾਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਬੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਸਾ ਲੈ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨਾ ਲੈ। ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਵਸਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੁਸਾ ਲੈ। ਰੁਸਾ ਲੈ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾ। ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਮਨਾਏ,
ਪੰਚ ਗਵਾਏ, ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ, ਪੰਚ ਮਨਾਏ, ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ, ਪੰਚ ਵਸਾਏ, ਪੰਚ ਗਵਾਏ। ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਬੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਨਮਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਵੇ ਆਗ, ਪੰਚੋ ਲੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਮੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚੋ ਲੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਮੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗ ਬਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਝਗੜੇ ਤਿਆਗ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚ ਜਨ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਝੂਟਾਂ ਸਹਾਰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਝੂਟਾਂ ਖਾਹੇਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਵ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਰੇ ਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦੇਵ। ਉਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਭਗਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਚ ਜਨ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਦਾ ਪੰਚ ਜਨ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਮੈਂ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਧੈ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਹੇ, ਏਕ ਸਮੈ ਮੋਕੋ ਗਹਿ ਬਾਂਧੈ, ਤੌਫਨ ਮੋਹ ਪੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਪੰਚ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਂਝ 3 ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੰਮੀ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਛੂ ਕੰਮੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੇਤਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕੱਛੂ ਕੰਮੀ ਵਰਗਾ ਰੱਖ, ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਇਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਵੀ ਅੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਵੀ, ਕਾਂ ਦੀ ਮਦੀਨ ਕਾਮਣੀ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕਾਮਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਕਾਮਣੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਾਮਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਇਲ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਸਿਮਰਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ ਕਰ। ਕੂੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਚੁਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੂੰਜ ਦਾਣਾ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਚੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ ਰੱਖ। ਉਂਝ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਜੋ ਨਾ, ਊੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਿਲਾਵੈ, ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੱਛੂ ਕੰਮੀ ਵਰਗਾ, ਗਿਆਨ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕੱਛੂ ਅੰਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਣੈ, ਕੋਇਲ ਪਾਲੈ ਕਾਮਨੀ ਜਾਏ ਕੁਟੰਬ ਮਿਲੈ ਸਿਆਣੈ,
ਕੂੰਜ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੈ ਲੈ ਬੱਚਾ ਉੜਦੀ ਅਸਮਾਨੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰੱਖੈ ਨਿਰਵਾਣੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਮਾਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਉਂਝ ਧੁੱਪ ਪਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੋ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੰਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਘੱਲਦੇ, ਫੌਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਾਰ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਨਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਕਲਪਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਸੁਨ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਸਤਗੀਰ। ਉਂਝ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਾਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ, ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੰਨ ਮਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਖ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ। ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ 4-5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਤੰਗ, ਤੇ ਡੋਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਧਾਗਾ ਡੋਰੀ ਤੇ ਪਤੰਗ ਦਿੱਤੀ ਉਡਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ
ਤੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪਤੰਗ ਉਡਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੋਰੀ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਤੰਗ ਹੋਰ ਉੱਡੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ, ਬੱਚਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਇਆ, ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੁੱਡੀ, ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੀ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੁੱਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮੱਧੇ ਭਰਮੇ ਲਿਏ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਬਾਤ ਬਤੂਆ, ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਥ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਘੜਾ, ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਉਦਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ। ਆਨੀ ਲੈ ਕੁੰਭ, ਭਰਾਈ ਲੈ ਉਦਕ, ਰਾਜ ਕੁਆਰ ਪਰੰਦਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਸਤ ਵਿਨੋਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਚੀਤ ਸੋ ਗਾਗਰ ਰਾਖੀਏ ਲੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਊ ਗਵਾਲਾ, ਗਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਛੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਚਰ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਾਂ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ 10 ਜਾ ਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀਏ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਵਾਂ ਚਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛੜਾ ਰਾਖੀਏ ਲੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪਿੰਗੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਕਾਮੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਮਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪੰਘੂੜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਬਚਨੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁਨੋ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੌਡੀਏ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਏ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਤੰਗ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਭਾਵੇਂ ਚਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਪੰਗੂੜੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਜ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਜਾ ਕੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਦਾ, ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਰੁਕੋ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਢਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਪੀਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਗੁੰਮਦ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ਼ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਜਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਟਕਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ।
ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ।